Sudhagad Education Society, Kalamboli, Standard 8, Subject English, Unit 3.2, The Song of Songs. Subject Teacher, Mrs. Gavan M.U. 3.2, The Song of Songs. Welcome students, I am your English teacher, Mrs. Gavan. Today we are going to learn a story from your English book, Unit 3.2, The Song of Songs. English is a activity based, so let us do activity warming up. The first activity is chit chat. Here are some questions for you. The first question: do you like to listen to music or songs? Your answer is yes, I like to listen songs. Number 2, what type of songs do you sing? Some say I like western music, sugam sangeet, or all type of music. Number 3, who is your favorite singer? Tell me your favorite singer's name. Number 4, when do you sing? Some say when I got free time, etc. Do you practice singing under a guidance of a guru? Some say no or yes. Number 6, what is the difference between folk music and classical music? Here is the answer. Classical music based on ragas and has strict rules of rhythm and patterns. And folk music, it is a music of traditional popular music system of region or community. Send me the answer. Discuss with your friends and write down the name of 5 to 6 Indian musical instruments and those used in Western music. Here is a chart. Musical instrument. There are two types, Indian and Western. Indian instruments: tabla, mridanga, sarangi, sitar, harmonium, etc. Western: drum, guitar, piano, violin, harp. Number 2, a rag or raga is a music piece in Indian classical music which is sung or played in a fixed combination of 5 to 6 basic musical notes from any singer, musical or internal. Write down the name of any 5 ragas on what occasion they best sung. Here is a table. Here some rag and occasion. Rag Malkauns. Occasion means when we sing the rag. Rag Malkauns, late night. Rag Bhairavi, morning time. Rag Purvi, afternoon. Rag Marwa, evening time. Rag Kalyan, night time. The Song of Songs. Students, do you know the story of Akbar and Birbal? You know, Birbal was an intelligent person. Akbar gave such intelligent
peoples in his court who known as Navaratna. Tansen was one of them. He was a great singer. सम्राट अकबराच्या दरबारामध्ये नवरत्न होते. म्हणजे वेगवेगळ्या कला गुणांमध्ये पारंगत लोकांना त्या पदरी ठेवले होते. तुम्हाला माहितीच आहे, बिरबल आणि त्याच्या कथा तुम्ही वाचलेल्याच आहात. तर अशा कलाकारांपैकीच तानसेन हा एक महान गायक त्याने आपल्या पदरी ठेवलेला होता आणि रोज तो त्याचं गाणं ऐकत असे. नाऊ सी द स्टोरी. स्लोली, जंटली, द exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite streams of rag darbari still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. "Wonderful," he said. "Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough." Tansen bowed in silent gratitude. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. तानसेनने, थकलेल्या दमलेल्या तानसेनने हळुवारपणे आपला तानपुरा गालिच्यावर ठेवला. इट एक्सविजिट स्टेन ऑफ राग दरबारी. राग दरबारीच्या सुरेल सुरावटींचा नाद अजूनही दरबारात घुमत होता. सम्राट अकबराने तानसेनकडे पाहिलं. त्याच्या डोळ्यामध्ये कौतुकाचे भाव तरळत होते. तो म्हणाला, म्हणजे त्याचं गाणं ऐकल्यानंतर तो म्हणाला, "अप्रतिम, अत्युत्तम. मी रोज तुझे गाणे ऐकतो, पण माझे मन काही भरत नाही किंवा माझं समाधान होत नाही." अशी तो स्तुती करतो तानसेनची. तानसेन बोड इन सायलेंट ग्रॅटिट्यूड. तानसेनने विनम्रपणे, कृतज्ञतेने आपली मान झुकवली, त्यांना अभिवादन केलं. हु इज द म्युझिशियन? द म्युझिशियन वॉज तानसेन. आय थिंक यू हॅव द मोस्ट वंडरफुल व्हॉइस इन वर्ल्ड, सेड अकबर. अकबराने त्याची स्तुती करत म्हटलं की जगातील सुंदर आवाज असलेली व्यक्ती म्हणजे तू आहेस, किंवा तुझ्या आवाजाप्रमाणे जगात कुणाचाच आवाज नसेल, असं अकबर म्हणतो. "बट आय डोंट शहनशाह," सेड तानसेन विथ स्माईल. "देअर इज समवन हू सिंग्स फार बेटर दॅन आय डू." तानसेन या स्तुतीने हुरळून न जाता म्हणतो की शहनशाह, मला तसे वाटत नाही. "देअर इज समवन हू सिंग्स फार बेटर दॅन आय डू." माझ्यापेक्षा अनेक पटीने सुंदर गाणारं असं कुणीतरी आहे. "रिअली?" क्राईड द डिसबिलिव्हिंग अकबर. अकबराला खरं वाटत नाही म्हणतो तो. "खरंच असं कुणी आहे?" "रिअली?" क्राईड द डिसबिलिव्हिंग अकबर. "देन आय मस्ट हॅव हिम सिंग in my court. Can you arrange it?" Tansen shook his head. "I am afraid he will not come, sire." "खरेच?" अविश्वासाने अकबर म्हणाला. "तर मग त्याला माझ्या दरबारात गायला बोलवलेच पाहिजे. तू मॅनेज करशील का? तू घडवून आणशील का ते?" तानसेन shook his head. I am afraid he will not come, sire." "महाराज, मला वाटत नाही
की ते आपल्या दरबारामध्ये येतील, गाण्यासाठी येऊ शकतील असं मला वाटत नाही. What? Not even if he hear that the empire himself has summoned him? काय? एका सम्राटाने आमंत्रण दिलं, बोलावलं तरी सुद्धा तो येणार नाही? नो, नॉट इव्हन देन. नाही, तरीही येणार नाही. Who was the musician that Tansen was talking about? The musician was his guru, Sant Haridas. This reply would have enraged any other empire, but Akbar was different. He is not getting angry. Very well, Ustadji, said Akbar, smiling into Tansen's half-scared eyes. If he doesn't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? तानसेनच्या किंचित घाबरलेल्या डोळ्यात पाहून तो म्हणाला, जर ते येणार नसतील तर मी स्वतः त्यांच्याकडे जाईन. Will you take me to him? तू मला त्यांच्याकडे घेऊन जाशील का? Yes, sire. Provided you do not come as the Empire of Hindustan. I shall go as a humble lover of music. तानसेन म्हणतो, होय महाराज, पण जर तुम्ही हिंदुस्थानचे बादशहा म्हणून येणार नसाल तर. त्याच्यावरती अकबर म्हणतो, ठीक आहे, मी संगीताचा एक निस्सीम असा चाहता म्हणून येईन. I shall go as a humble lover of music. Sant Haridas was the man Tansen had spoken of. ज्या व्यक्तीबद्दल तानसेन बोलत होता ती व्यक्ती म्हणजे दुसरी कोणी नसून तर संत हरिदास तानसेनचे गुरु होते. He had been Tansen's music teacher and he lived austere life of a hermit. एकांतात अतिशय साधंसुधं जीवन ते जगत होते. When Tansen and empire reached his hut, he was busy with his daily chores. When Tansen and empire reached the hut, he was busy. He was doing his routine work, daily work. When he asked him to sing, he smiled but said firmly. त्यावर हसून ते म्हणाले, he smiled but said firmly. ठामपणे, खंबीरपणे ते म्हणाले, I am long past the age for singing. माझं गाण्याचं वय कधीच उलटून गेलं आहे. Even his favorite pupil could not persuade him to change his mind. His favorite student, Tansen, could not convince him to sing the song. But Tansen knew how to get round him. तानसेनाकडे एक युक्ती होती की त्यांना गायला कसं भाग पाडायचं हे त्याला ठाऊक होतं. सो ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिम हिज गुरु अँड ही मेड ए डिलिबरेट मीन्स पर्पोजली मुद्दामच त्यांनी गाताना चूक केली. दॅट्स नॉट द राईट नोट, तानसेन cried his teacher, amazed. What has happened to you? तानसेनचं गाणं ऐकल्यानंतर गुरु त्याला म्हणाले की तू बरोबर गात नाहीस, तुझे सूर बरोबर लागत नाहीत. काय झालंय तुला?
तो असं का गातो असं गुरु म्हणतात. तानसेन did not seem to understand his teacher and he made the same mistake again. तानसेनने आपल्या गुरुचे म्हणणे समजलेच नाही असं दाखवलं आणि पुन्हा मुद्दामच ती चूक त्याने केली. Exasperated, Sant Haridas took the Tanpura from Tansen's hand and sang the right note. Then he went on to the next and the next. Sant Haridas, exasperated means angry, वैतागून संत हरिदास यांनी तानसेनच्या हातातला तानपुरा आपल्या हाती घेतला आणि योग्य सूर लावून ते गायला लागले. आणि एकदा गायला सुरुवात केल्यानंतर ते गातच राहिले. द म्युझिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाईक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन ऑर द फ्रेग्रन्स ऑफ जॅस्मिन. त्यांच्या गाण्याचे सूर साऱ्या वनामध्ये अरण्यामध्ये पसरले. लाईक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन म्हणजे पहाटेच्या पहिल्या किरणांसारखे. और द फ्रेग्रन्स ऑफ जस्मिन, जस्मिन मीन्स जुईची जी फुलं असतात त्या फुलांच्या सुगंधाप्रमाणे ते गाण्याचे सूर सर्व जंगलभर पसरले. बोथ अकबर अँड तानसेन लिसन टू हिम ॲज इफ दे वेअर hypnotized, and the empire realized that Tansen had spoken the truth. He had not known the music could be like this. He had certainly never heard anything like it before. तानसेन आणि अकबर दोघेही मंत्रमुग्ध झाल्याप्रमाणे भारावून गेले होते आणि ते गाणे ऐकत होते. सम्राटांना रिअलाईज झालं, पटलं की तानसेन म्हणत होता ते सत्य आहे. त्यांनी पूर्वी कधीही हे अशा प्रकारचं गाणं ऐकलं नव्हतं. ॲज दे वॉक बॅक द एम्पायर सडनली ब्रोक द सायलेन्स टू आस्क तानसेन. परत जाताना बादशहाने त्या शांततेचा भंग केला आणि तानसेनला विचारलं, वाय कांट यू सिंग लाईक हिम उस्तादजी. उस्तादजी, तुम्ही त्यांच्यासारखे का गाऊ शकत नाही. तानसेन स्माइल. शहनशाह, आय सिंग ॲट युअर कमांड, द कमांड ऑफ एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान. बट गुरुजी सिंग फॉर वन हू इज मास्टर ऑफ इव्हन किंग्स. तानसेननं उत्तर दिलं हसून की शहनशाह, मी जे गातो ते आपल्या हुकुमावरून, पण माझे गुरु जे आहेत ते मात्र राजांचेही जे राजे आहेत किंवा जे स्वामी आहेत त्यांच्यासाठी गातात. म्हणजेच ईश्वरासाठी त्यांचं गाणं असतं. हिज म्युझिक स्प्रिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल. म्हणजे त्यांचं जे गाणं आहे ते त्यांच्या हृदयातून, त्यांच्या अंतरात्म्यातून प्रकट होत असतं. फ्री अँड अनआस्क्ड फॉर. त्यांचं गाणं ते फक्त देवासाठी गातात आणि ते कुणाच्याही हुकुमावरून गात नाही. त्यांच्या गाण्यावरती कुणाची ताबेदारी नसते. मुक्तपणे आणि स्वच्छंदीपणे ते मनाच्या गाभाऱ्यातून ते गात असतात. हाऊ कॅन आय एक्सपेक्ट माय म्युझिक टू बी सो ब्युटिफुल अँड डिवाईन. तर त्यांच्याप्रमाणे माझं गाणं सुंदर आणि दैवी असेल, अलौकिक असेल अशी अपेक्षा कशी करू शकतो आपण. डिवाईन मीन्स
दैवी किंवा अलौकिक.